राम कहो चित लाए, राम कहो चित लाए, राम कहो चित लाए, राम कहो चित लाए। हर जस वाकर ले चलो, शह देखे पतिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गोद अंदर सुभाईमान गुरु रूप साध संगत गुरु चरणों में जुड़ बैठ करके आप जी ने पावन पवित्र गुरबाणी के कीर्तन सरवण किए हैं। कीर्तन राही गुरुदेव पिता जी जो सानू मैसेज दे रहे हैं, जो साडे तक सुनेहा पहुँचा रहे हैं, उस बारे आप विचार करनी है। जिस पावन पवित्र शब्द का कीर्तन तुसी हुणे दासरे पासों सरवण किया है, भगत कबीर जी का उच्चारण किया होया केदारा राग अंदर ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी अंदर दर्ज है। रहाव वालियां जिहड़ियां पंक्तियां ने जिन्होंने सथाई बना के दास कीर्तन कर रहा सी। हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी। जेड़े परमात्मा दे नाम दे व्यापारी बन जाते ने, भगत जी फरमा रहे ने, फिर कहते ने ये निर्मोलक परमात्मा का नाम रूपी हीरा जिहड़ा है, जदों चढ़िया का मतलब है इन्हों प्राप्त हो जाता है। हथ में इन्हों की कोई चीज़ में आप कहने मेरे हाथ चीज़ लग गई है, ते जिन्होंने ये हथ लग जाती है, ये परमात्मा का नाम रूपी हीरा जिन्होंने प्राप्त हो जाता है। छूट गई संसारी, इत्थे छूट गई संसारी तो भाव यह है रहिंदे वो संसार विच ही ने, पर संसार विच रह के ही अपने अंदरों, जिवें गुरु अमरदास साहब जी दे आपां बचन पढ़ते हैं, अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया। संसार च रहिंदियां, परिवार विच रहिंदियां होइयां जिन्हां दा मोह जिहड़ा है टुट जाता है। एक मैं बेनती करां, आ जिहड़ा मोह है ना, किसी हद तक ये जायज़ है, पर जदों असी हद बन्ना टप जाते हैं ना, उस वेले ये विकार मनुख नूं दुखदाई करते हैं। परमात्मा ने ये मोह साडे जीवां दे अंदर पाया हुआ है। ये परमात्मा ने अपनी सारी ऐसी खेड रची हुई है। ये जो माया का पसारा भी है परमात्मा का बनाया होया। गुरु अमरदास साहब जी के बचन आनंद साहब बाणी विच
ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया, चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया, ए माया मोहनी जिन एक भरम भुलाया। माया तां मोहनी तिने कीती जिन ठगोली पाइया, कुर्बान कीता तिसै विटों जिन मोह मिठा लाया। मैं कुर्बान जांदा हां उस करते अकाल पुरख वैगुरु जिन्ने ये मोह मिठा लाया होया, पर ये मोह भी उसने बनाया है। एक गल चेते रखियो, मोह तो फिर बचाने वाला भी ओदा नाम ही है। परमात्मा ने ये सारियां जो चीज़ां बनाइया ने, जे मनुख दे भले वास्ते ने, कित्थों तक भले वास्ते ने, ये सतगुरां दे पावन बचन गुरबाणी पढ़ के मनुख नूं पता चलता है। ते इस करके सतगुरु तां ही कुर्बान जांदे ने, ते अंदरों जिनका फिर जिन्हां दा मोह टुट गया, उन्हां दा शब्द, उन्हां दा जीवन जिहड़ा है सच्चे ने समझ लो सवार दिता। इत्थे छूट गई संसारीता भाव, ये कदाचित नहीं लेना आपां कि असी संसार नूं छड्ड के, वैसे तो संसार नूं जिन्ना चिर परमात्मा ने सानू उम्र दिती हुई है, जिन्नी भी आयु दिती हुई है, जिन्ना चिर आपां भोग लेना उन्ना चिर संसार तो छुटकारा कदी मिल नहीं सकता। असी जंगलों में जिवें आम करके मनुख पहला घर बार छड़ के चले जाते सन, कि जंगल संसार का हिस्सा नहीं, कि पहाड़ों दीयां कंदरां संसार का हिस्सा नहीं। मेरे सतगुरु गुरुदेव पिता ने इसे करके उन्हां लोकां नूं जिहड़े अपने आप नूं धर्मी दसदे सन, पातशाह ने उन्हां दे कोल जाके उन्हां नूं ये मैसेज दिता, आखिया तुहाडा काम ते इह सी तुसीं जाके लोकां नूं सच नाल जोड़दे, ते तुसी आके इत्थे पहाड़ां दीयां कंदरां विच जंगलां विच आ शरीर उत्ते सवाह मली जांदे हो, बस यही काम तुसी धार्मिक समझिया होया। सिद्ध छप बैठे पर्वती कौन जगत को पार उतारा, जोगी ज्ञान विहूणिया निस दिन अंग लगायन छारा। ते सतगुरु ने अगे भाई गुरदास जी दी वार दी पौड़ी है, बाज गुरु डुब्बा जग सारा। जिन्ना चिर कोई अगवाई करने वाला सियाणा ना होवे, उन्ना समझ लो सारा संसार जिहड़ा है डुब्बा पिया है, विकारां विच गोते खा रहा है, वहमां भरमां कर्म कांडां विच इह गलतान होया फिरदा है। सतगुरु ने इसे करके उन्हां लोकां नूं समझाया सी, संसार छड्डण वालिओ, संसार ते तुसीं फिर भी नहीं छड्ड सकदे। इस करके संसार नूं नहीं छड्डना, सगों संसार विच रह के ही जिथे असीं अपने आप नूं सवारना है, जिथे अपना जीवन असी वधिया बनाउणा है, उत्थे नाल नाल दूजियां नूं भी गुरमत अनुसार जो गुरु ने सानू जिन्नी को सूझबूझ दिती हुई है, उस मुताबिक दूजियां नूं भी सिक्ख्या देनी है। गुरमत अंदर ये गल बिल्कुल प्रवान नहीं की गई, मेरा अपना जीवन ते बहुत वधिया है, मैं दूजे तो की लेना, मैनू की लेना, दूजा खूह खाते जांदा जाए पिया, ऐसा नहीं है। असी हरेक प्राणी नूं प्यार नाल उन्नू समझाउण दा यतन करना है, समझाउणा प्यार नाल है, जे समझ जाएगा ते वाह भला, उसका अपना भी भला है, जे नहीं समझेगा तो तुहाडा कुछ नहीं बिगड़न लगा। असी अपनी गुरु की गल किसी दूजे तक पहुँचाउणी है। किसी कवि ने एक उस जोगी दे बारे जिहड़ा ये कहंदा सी, बई संसार जिहड़ा है ना, इत्थे ते बड़ा शोर मचदा है, इत्थे ते परमात्मा की भगती कीती नहीं जा सकती आम लोकां विच रह के। वो पहाड़ां दीयां कंदरां विच चला गया ते उत्थे जाके किते जांदियां जांदियां रस्ते विच ही किते अबला दी आवाज़ सुनाई दिती, किसी मुसीबत विच होवेगी, पर उन्हें आवाज़ सुन के भी भाव अनसुनी कर दी, इग्नोर कर दिता इस गल नूं। जदों जाके उपर पहुंचिया ना समझाउण वास्ते, उस कवि ने बड़ा खूबसूरत लिखिया, कहंदा जदों उच्ची समाधि उहदी लग गई, परमात्मा दे दरवाजे ते पहुंचिया, परमात्मा दा दर खड़काया, परमात्मा ने पूछया कौन है, आखन लगा मैं फलाना हाँ, आखन लगा इत्थे की लैना है, तेरे वास्ते मेरे बूहे बंद ने, कोई नहीं खुलने। भाव इहदे इस तो सानू सिक्ख्या ये मिलती है, सतगुरां ने भी सानू बाणी अंदर यही सूझबूझ बख्शिश की है। वो कवि लिखदा है, हाहू शोर दुनी दा सुन के एक जोगी पर्वत चढ़िया, उच्चे नीवे बन पर्वत लग जा कंदरां विच वड़िया, बगल निमाणी अबला चीकी पर उस गल ना गौली, कठिन समाधि तप कर भारा जदों उचेरा चढ़िया, दाते दे दर बंद सी बूहे लिखिया सी मुड़ जा तू,
ਕਾਇਰ ਹਠੀ ਕਮੀਨੇ ਪਾਜੀ, ਬੂਆ ਨਾ ਖੜਕਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਦੀਨਾ ਦਾ ਨਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਇਆ, ਤੇ ਦੀਨ ਬੰਦ ਚਾਹੇ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਤੂੰ ਦੀਨਾ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੀਨਾ ਦਾ ਨਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਇਆ, ਦੀਨ ਬੰਦ ਚਾਹੇ ਮਿਲਣਾ। ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ, ਮੁੜ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਤੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰੀ ਛੂਟ ਗਈ, ਸੰਸਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਇਤਿਆਦ, ਜਿਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਮਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੋਨ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਚੋਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲੋਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਮਰੇਗਾ ਜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਨੇਗਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਆਸ ਅਨਿਤ ਤੇ ਆਗੋ ਤਰੰਗ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਰ ਮਨ ਮੰਗ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਗ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਰ ਮਨ ਮੰਗ, ਮਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਨੇ ਹੀ ਬਣ ਜਿਆ ਕਾਂਸੀ। ਕਾਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਾਂਸੀ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਕਹਿ ਲੋ, ਜੋ ਮਰਜੀ। ਕਿਨੇ ਹੀ ਬਣ ਜਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ, ਤਾਂਬੇ ਇਤਿਆਦ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਧਾਤੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਿਨੇ ਹੀ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ, ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਪਾਰੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੰਤੋਂ ਬਣ ਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਐਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ ਨੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬੀਰ ਨੇ ਸੰਤੋਂ ਬਣ ਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਿਆ ਹੈ, ਵਿਹਾਜਿਆ ਹੈ। ਐਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੌਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੇਪ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੁਨਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੁਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਬੁਨਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੁਨਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਰਤਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਨਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਨਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਾ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਇਮੇਜ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆ ਕੰਮ ਧੰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਰੋਪੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ੱਕਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਜਿਆ ਘੜ ਘੜ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਇੱਧਰ ਭਜਨਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਗਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਹੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ? ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਨ ਵਰਤੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚਿਆ ਆਪ ਖਵੰਦਾ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗਰ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰਸੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲੰਦਾ। ਇਹ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਘਰ-ਬਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਵਾਂਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕਾਂਤ ਭਾਲਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਆਪਾਂ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕਾਂਤ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰਹੇ ਇਕਾਂਤ ਏਕੋ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਸ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਂਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਦਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਫਿਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹੇ ਤਿਲੋਚਨ ਮੀਤ, ਕਾਹੇ ਛੀਪੋ ਛਾਇ ਲੈ ਰਾਮ ਨਾ ਲਾਵੋ ਚੀਤ। ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਿਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਫੇਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਨਾਰਸ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਾ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਾ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ, ਲੱਦਿਆ ਪਿਆ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਬਿਪ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬਿਪ ਮੈਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪੂਜ ਮਨਾਵੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੂਜੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਇਹੀ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ,
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਬੇੜਾ ਬੰਧੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਇਹ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਿਆਲਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਸਿੰਚੋ ਜਨਮ ਗਵਾਵੋ, ਕਾਚੀ ਢੈਗ ਦੀਵਾਰ ਕਾਹੇ ਗੱਚ ਲਾਵੋ। ਐਵੇਂ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚ ਬੀਜ ਬੀਜੋਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਗਣਾ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੰਤੋਂ ਬਣ ਜਿਆ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੈ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਪ ਸਕੀਏ? ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ, ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅਜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਿਆ ਸਾਂ, ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮਿਲੇ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਹੋਏ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਿਲਿਆ ਕਹੀਏ ਸੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ ਨਾ, 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, 15 ਭਗਤ, ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ 15 ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 11 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ, 3 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਸੇਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਚੇ ਲਾਏ ਤੋ ਸਚ ਲਾਗੇ। ਸਾਚੇ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਚੇ ਕਿਉਂ ਵਿਵਹਾਰੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਚੀ ਬਸਤ ਕੇ ਭਾਰ ਚਲਾਏ, ਭਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਡਲ ਕੋਈ ਬੰਨ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਭਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਚਲਾਏ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਚੀ ਬਸਤ ਕੇ ਭਾਰ ਚਲਾਏ, ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏ ਭੰਡਾਰੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਹਿ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਿਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਤਨ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ। ਹੀਰਾ ਅਤੇ ਰਤਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਹੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚੇ ਉਸ ਕਰਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਿਕ, ਆਪੇ ਹੈ ਪਾਸਾਰੀ, ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਆਪੇ ਦਹ ਦਿਸ ਆਪ ਚਲਾਏ, ਨਿਹਚਲ ਹੈ ਵਿਆਪਾਰੀ। ਆਪ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੁਧ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ, ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਆ, ਵੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਸਾ ਢਾਲ ਜੀਓ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਭਾਣਾ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਾਏ, ਸਭ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਅਸਾੜਾ ਜੀਓ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸਾਖੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਹੀਰਾ ਜਵਾਹਰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ। ਇਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੈ ਜਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੌਹਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀਰਾ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੌਹਰੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀਰਾ ਨਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰਾ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਜਲਦੀ ਅੱਜ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇਟ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਧਨਾਢ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੇਵਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖੀ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਅਧਰਕੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਸਾਲਸਰਾਏ ਵੀ ਗਿਆ, ਅਧਰਕੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇ ਹੈ ਬੰਦਾ ਹੀਰੇ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਸਾਲਸਰਾਏ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਜੌਹਰੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਬੜੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਆ ਟੇਡੀਆਂ ਮੇਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਕੜ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੇਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂ ਛੂ ਕੇ ਜੋ ਫਾਲਤੂ ਲੱਕੜੇ ਕੱਟ ਕੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਘੜ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਘੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਸੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਕਰੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਆ ਸੱਚੀ ਚਾਕਰੀ ਵੀ ਕਰ। ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਵਪਾਰ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੀਰਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਉਹ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਮਰ ਜਾਏ, ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਜੁਗਤ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਨ ਕਰ ਬੈਲ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਛੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਛੱਟ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਛੱਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ
ਜਿੱਥੇ ਭੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਵਸੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਟੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਟ ਲੱਦ ਕੇ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਰੇਤੇ ਉਹ ਭੀੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਛੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਦਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੌਣ ਦਾ ਅਰਥ ਛੱਟ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੈਲ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਸੁਰਤ ਕਰ ਪੈਂਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਵੋ, ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਗਿਆਨ ਗੌਣ ਭਰ ਡਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਛੱਟ ਨੂੰ ਲੱਦਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨ ਪਾਣਾ, ਇਸ ਛੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਗੌਣ ਭਰ ਡਾਰੀ, ਇਹ ਭਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਖੁੱਟਗਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਤੂੰ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ, ਖਰ ਕਾ ਪੈਖਰ ਤਉ ਛੁਟੈ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਾਦਾ। ਖਰ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈ ਖਰ ਮੈਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਰੱਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਦਤ ਤੇ ਦੁਲੱਤੇ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਧਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਉੱਤੇ ਛੱਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦਦਾ ਜੋ ਲੱਦਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਦ ਦਈਏ, ਭਾਵ ਪਰ ਗਿਆਨ ਬੋਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖਾਲੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੇ ਕਾ ਕਿਆ ਗੁਣ, ਖਰ ਚੰਦਨ ਜਸ ਭਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਲੱਦ ਦਿਓ, ਜਸ ਮੈਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰ, ਬਾਕੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੰਦਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਕੇਵਲ ਕੋਰਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਇਹ ਖਾਲੀ ਗਿਆਨ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਰਧਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰ ਬੈਲ ਸੁਰਤ ਕਰ ਪੈਂਡਾ, ਗਿਆਨ ਗੁਣ ਪਰ ਡਾਰੀ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ ਨਿਭਹੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਵਿਹਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸੰਤੋਂ ਬਣ ਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾਸਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਇਹ ਵਿਹਾਜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਇੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਸੁਣੋ, ਸੰਤ ਜਨੋ ਸੁਣੋ। ਨਿਭਹੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖੇਪ, ਐਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਭ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਖੇਪ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਆਪ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਓਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸਵਾਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲੀਏ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਦਾਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਚੌਂਤਾ ਕਲਾਂ,
ਇਸ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਸਮ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਢਿੱਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਸੜਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਿਹਤਾਂ ਕੋ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸਰਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖੋ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾ 1983 ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਫਾਊਂਡਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 27-28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 45 ਜਾਂ 50 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸਰਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ, ਬਹੁਤੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਦੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਿਲਾਡਲਫੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, 2-4 ਦਿਨ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਜਿਉਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਪਾਠ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ